So far we have studied measures of dispersion, range, mean deviation and standard deviation. Range is the simplest measure of dispersion. It is given by L minus S. L is the largest value and S is the smallest value. Then we studied mean deviation. Mean deviation is the mean of absolute deviations about an average. Average may be mean or median. And we have seen how to calculate mean deviation about the mean and about the median for ungrouped data and for grouped data, both. Then we studied variance and standard deviation. Variance is the mean of squared deviations about the mean. Standard deviation is the square root of variance. And we have seen how to calculate variance and standard deviation for ungrouped and grouped data. Now these measures, they give the variability of individual groups of observations. They are not used for comparing the variability of two groups. For example, we want to compare the variability of the scores or the marks obtained by student A with the marks obtained by student B. Then mean deviation or standard deviation are not useful. Or to compare the variability of the scores of batsman A with the scores of batsman B, like that. So in order to compare the variability of two groups of observations, we go for relative measure of dispersion. We study or we go for relative measure. Relative means comparative. Relative measure of dispersion. Relative measure of dispersion. Why we study this? In order to compare dispersion or variability of what? Two groups. Say two students or two batsmen or two companies, like that. Variability of two groups of observations. We study or we go for relative measure of dispersion. Relative measure of dispersion. One such measure is, what is that? One such measure, or the commonly used measure of relative measure of dispersion is, one such measure is coefficient of variation. Coefficient of variation. It is abbreviated as CV. Coefficient of variation. Now what is this coefficient of variation? We have to calculate coefficient of variation for group A
and coefficient of variation for group B, then compare them. And this is free from measure of units of measurement. Whereas standard deviation and mean deviation are not free from units of measurement. For example, the standard deviation of heights, it is measured in terms of say inches, and standard deviation of weight is measured in terms of kilograms. So we cannot compare them. We cannot compare the variation in the height, variation in the weight by calculation of standard deviation or mean deviation, because they are not free from units of measurement. Whereas this coefficient of variation, it is free from units of measurement. So we can compare, or we can use CV for comparison. Now what is CV? Definition of CV, coefficient of variation. Or how to calculate coefficient of variation? The coefficient of variation or the CV is defined as, or is given by, the CV is given by CV is equal to it is standard deviation divided by mean into 100. This is the general formula. Standard deviation divided by mean. So when you divide these two, then CV will be free from units of measurement into 100. Into 100 we have taken for simplification, because if CV is say 0.19 into 100, then it comes out to be round figure 19. So multiplication ತಗೊಂಡ್ರೆ without multiplication ನಡೀತದೆ, ಬಟ್ ಏನಾಗ್ತದೆ 0.19 0.20 ಕಂಪೇರ್ ಬಂದಾಗ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಅಷ್ಟು ಈಜಿ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಸೊ ನೀವು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಈಜಿ ಆಗ್ತದೆ ವಿತ್ 100 ಮಾಡಿದಾಗ. ಸೊ ಇದು CV ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಯಿತು. ಈಗ ಎರಡು ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಇದಾಗ CV ಆಯ್ತು ನೋಡಿ. ಇಫ್ ಹೆಂಗೆ CV ನಾವು ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, if x1 x2 so on xn ಅನ್ನೋ ಗ್ರೂಪ್ ಡೇಟಾ ತಗೊಳ್ಳಿ. if x1 x2 so on xn are n observations in group A, n observations in group A, ಅಥವಾ these are the marks of student A ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. I y1 y2 so up to yn are n observations in group B ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಥವಾ these are the marks of student B. ಇವೆರಡು ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ವೇರಿಯಬಿಲಿಟಿ ಇನ್ ಎ ಮತ್ತು ವೇರಿಯಬಿಲಿಟಿ ಇನ್ ಬಿ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಯಾರು ಮೋರ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಅದಾವು ಅಥವಾ ಯಾರು ಮೋರ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಅದಾವು ಅನ್ನೋದು CV ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈಗ ಏನು ಮಾಡೋದು, CV ಆಫ್ ಎ ಮೊದಲು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಈ ರೀತಿ ಇದ್ರೆ, ದೆನ್ CV ಆಫ್ ಎ ಈಕ್ವಲ್ ಟು CV ಆಫ್ ಎ ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಅಪಾನ್ ಮೀನ್ ಇಂಟು 100. ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲಿ x ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ಸ್ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ನಾವು ನೋಟೇಷನ್ ಏನೈತಿ, ಸಿಗ್ಮಾ ಐತಿ. ಸಿಗ್ಮಾ ವೇರಿಯನ್ಸ್ ಸಿಗ್ಮಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ಮಾ x ಅಂತ x ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ಸ್ ಇದ್ದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್. ಮೀನ್ x ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ಸ್ ಏನೈತಿ ನಾವು x ಬಾರ್ ಅಂತೀವಿ. ಸಿಗ್ಮಾ x ಅಪಾನ್ x ಬಾರ್ ಇಂಟು 100. ಸಿಗ್ಮಾ x ಹೆಂಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಸಿಗ್ಮಾ x ಅಥವಾ ಸಿಗ್ಮಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ x ಮೊದಲು ತೆಗಿತೀವಲ್ಲ ವೇರಿಯನ್ಸ್, ಅಥವಾ ಸಿಗ್ಮಾ x ಅನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬರೀಬಹುದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಸಿಗ್ಮಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ x ಏನು 1/n
summation xi square minus x bar square ಅಂದ್ರೆ sigma square x ವೇರಿಯನ್ಸ್ ಇದೆ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈಡ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಆನಂತರ ಇದರ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸಿಗ್ಮಾ x ಆಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಷನ್ ಇದೆ. x ಬಾರ್ ಹೆಂಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? x ಬಾರ್ is 1 by n summation x. ಸೊ ಇವೆರಡೂ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ sigma x is square root of sigma x square. ಸೊ sigma x ಮತ್ತು x ಬಾರ್ ಬಂದ ನಂತರ sigma x upon x bar into 100 ಆಯ್ತು. CV of A ಬರ್ತದೆ. ಇನ್ನ CV of B ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಇದು CV of A ಆಯ್ತು. y ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಇದು CV ತೆಗೆದು CV of B coefficient of deviation for group B equal to standard deviation divided by mean into 100. ಈಗ standard deviation of group B y observations are sigma y. Mean of y observations y bar into 100. This is formula. Again, sigma square y under variance of y 1 by n summation yi square minus y bar square. Sigma y is square root of sigma square y. This is square root ತಗೊಂಡ್ರೆ sigma y ಆಗ್ತದೆ. Standard deviation into y bar is 1 by n summation yi. Y observations total divided by total number of observations. So sigma y ಮತ್ತು y bar ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿ CV ಸಿಗ್ತೈತಿ. ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮೂಲಕ ನೋಡೋಣ. ಇದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೋಡಕತ್ತೀವಿ. CV of A is sigma x upon x bar into 100. CV of B is sigma y upon y bar into 100. ಇಷ್ಟಾದ ನಂತರ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. CV ಸೆಪರೇಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡುವಾಗ if CV of A is greater than CV of B, ಎರಡು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರ್ತಾವಲ್ಲ, ಇದು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಗ್ರೇಟರ್ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಇದು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಲೆಸ್ ಇರಬಹುದು. ಗ್ರೇಟರ್ ಇದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಿ? CV of A is greater than CV of B ಅಂದ್ರೆ A is more variable than B ಅಂತಾನೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ದಿ ವೇರಿಯಬಿಲಿಟಿ. If variability of the observations in group A is greater than the variability of the observations in group B ಅಂತಾಗಿದೆ, then what we conclude? A is more variable. ಅಥವಾ observations in A ಅಥವಾ marks of student A are more variable than that of B. B ಗಿಂತ A more variable ಅದಾವು ಅಥವಾ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ಸ್ ಒಳಗೆ ವೇರಿಯಬಿಲಿಟಿ ಹೆಚ್ಚೈತಿ. A ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಒಳಗೆ ವೇರಿಯಬಿಲಿಟಿ ನೋಡಿದ್ರ CV of B is less than CV of A ಇದ್ದ ಕಾರಣ B is more consistent than A ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಪೋಸಿಟ್ ವೇರಿಯಬಿಲಿಟಿ A ವೇರಿಯಬಿಲಿಟಿ ಹೆಚ್ಚೈತಿ, B is more consistent ಅಂತ consistent than B. So conclusion ಈ ರೀತಿ ಬರೆಯಬೇಕು. If CV of A is greater than CV of B, then A is said to be more variable than B. A is said to be more variable than B. अथवा B is said to be more consistent than A, or B is said to be more consistent, less variable ಅಂದಾಗ consistent than B, consistent than B, sorry than A.
B is more consistent than A ಅಥವಾ A is more variable than B. ಎರಡೂ ಒಂದೇ. ನಿಮಗೆ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಹೂ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಯಾರ್ದು ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಕಡಿಮೆ ಐತಿ ನೋಡಬೇಕು. ಹೂ ಇಸ್ ಮೋರ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಅಂದಾಗ ಯಾರ್ದು ವೇರಿಯಬಿಲಿಟಿ ಹೆಚ್ಚೈತಿ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೇಳ್ತಾರ ಆ ರೀತಿ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು. ಈಗ ಸಿ ವಿ ಆಫ್ ಎ ಲೆಸ್ ದನ್ ಸಿ ವಿ ಆಫ್ ಬಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಬರೀಬೇಕು? ಇಫ್ ಸಿ ವಿ ಆಫ್ ಎ is less than CV of B. ಅವಾಗ ಏನು? A is more consistent ಆದ ಯಾಕಂದ್ರೆ ವೇರಿಯಬಿಲಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. A is more consistent than B ಅಥವಾ B is more variable than A ಅಂದಾಗ ಎರಡು then A is more consistent than B. ಹೌದಾ? ಸಿ ವಿ ಲೆಸ್ ಇದ್ರೆ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಹೆಚ್ಚಿರ್ತೈತೆ ನೆನಪಿರಲಿ. ಆನಂತರ ಅಥವಾ ಸಿ ವಿ ಯಾರು ಹೆಚ್ಚಿದ್ದಿಲ್ಲ ಬಿ ಹೆಚ್ಚಿದ್ವಿ ಆರ್ ಬಿ ಈಸ್ ಮೋರ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಅಥವಾ ಲೆಸ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಉಂಟು. ಮೋರ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ದ್ಯಾನ್ ಎ more variable than B. ಯಾಕಂದ್ರೆ than A B ವೇರಿಯಬಿಲಿಟಿ ಹೆಚ್ಚೈತಿ. ಸೊ ಮೋರ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಅಂತೀವಿ. ಏದು ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ವೇರಿಯಬಿಲಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತೀವಿ. ಇದು ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಅಥವಾ ವೇರಿಯಬಿಲಿಟಿದು ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್. ಸೊ ಎರಡು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳದಾಗಲೇ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಾರೋ ವೇರಿಯಬಿಲಿಟಿ ಹೆಂಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡೋದು ನೋಡಿದೀವಿ. ಅಥವಾ ಇಬ್ಬರು ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಅದಾರೋ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ A ದ ರನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಾರೋ ಬಿ ದ ರನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಾರೋ ಹೂ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ನೋಡಿದೀವಿ. ಸೊ ಇದು ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಇದೆ. ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಅಥವಾ ರೆಗ್ಯುಲಾರಿಟಿ. ಈಗ ನಾವು ಕ್ಲಾಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ತಗೋತಾರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಟೆಸ್ಟ್ದೊಳಗೆ ನೀವು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ವೇರಿಯಬಿಲಿಟಿ ಭಾಳ ಇರಬಾರ್ದು. ಒಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಒಳಗೆ 0 ತಗೊಳ್ಳೋದು, ಒಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಒಳಗೆ 90 ತಗೊಳ್ಳೋದು, ಒಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಒಳಗೆ 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು, ಇನ್ನೊಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಒಳಗೆ 80 ತಗೊಳ್ಳೋದು. ಇದಕ್ಕೆ ಭಾಳ ವೇರಿಯಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ. ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಇಲ್ಲ. ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಅಂದ್ರೆ 70, 75, 80, 85, 90, 95 ಈ ರೀತಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ವೇರಿಯಬಿಲಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಐತಲ್ಲ. So we have to maintain the consistency or we have to reduce the variability. ಅಥವಾ ಈ ನೀವು ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಬರ್ತೀರಿ, ಒಂದೆರಡು ದಿವಸ ಬರೋದು, ಮತ್ತೊಂದು ದಿವಸ ಬಿಡೋದು, ಮತ್ತೆ 4 ದಿವಸ ಬಿಡೋದು, ಮತ್ತೆ ಬರೋದು, ಮತ್ತೆ 2 ದಿವಸ ಬಿಡೋದು. ಇದು ವೇರಿಯಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ. ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಇಲ್ಲ. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಆರ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ರೆಗ್ಯುಲಾರಿಟಿ ಡೈಲಿ ವರ್ಕ್. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸಮೀಪದೊಳಗೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದು, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಏನೇನು ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ, ಪುಸ್ತಕ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಬಿಡೋದು. ಯಾರು ಎವ್ರಿ ಡೇ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ, ಯಾವುದೇ ವರ್ಕ್ ಇಲ್ಲ, ಯಾರು ಎವ್ರಿ ಡೇ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ he will be more consistent or he will be more successful. ಯಾರಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಐತಲ್ಲ he will become more successful. ಅವ್ನು ಸಕ್ಸಸ್ ಇರ್ತೈತಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ಯಾರಲ್ಲಿ ವೇರಿಯಬಿಲಿಟಿ ಐತಿಲ್ಲ, ಕೆಲಸದೊಳಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ದೊಳಗಿರಲಿ ವರ್ಕ್ದೊಳಗಿರಲಿ ವೇರಿಯಬಿಲಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕೋತ ಹೋತು ಅಂದ್ರೆ ಸಕ್ಸಸ್ ರೇಟ್ ಕಡಿಮೆ ಹಾಕೋತ ಹೋಗ್ತೈತಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. lesser the variability, more is the consistency. More is the variability, lesser is the consistency. When the consistency is less, automatically success will be less. This is the very best formula to remember. Okay, what is the formula? It is like cause and effect relationship ಇದ್ದಂಗೆ. More is the consistency,
more is the success, more is the success ಅಥವಾ success rate. Lesser is the consistency, lesser is the consistency, less is the success, or lesser is the success, less is the success. So consistency ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ. ವೇರಿಯಬಿಲಿಟಿ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ಏನು, ವೇರಿಯಬಿಲಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದು, ಎರಡೂ ಅಪೋಸಿಟ್. ವೇರಿಯಬಿಲಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಆದಾಗ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತೈತಿ, ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ಸಕ್ಸಸ್ ರೇಟ್ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತೈತಿ. ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಇರಬಹುದು. ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ is true for any work. It is true for any work. Not only it applies to the study, it applies to any type of work. You remember this. You will list examples on consistency. First example. Two plants ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರೀಸ್ ಇದೆ ಅಥವಾ ಫರ್ಮ್ಸ್ ಇದೆ. Two plants A and B. Factory ಒಳಗೆ ಇಷ್ಟು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂತ ಬರ್ತವೆ, ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಫರ್ಮ್ಸ್. Two plants A and B of a factory show following results above. The number of workers about the number of workers and the wages is the payment. Wages paid to them. ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಏನು, ಎರಡು ಫರ್ಮ್ಸ್ ಅದಾವ ಎ ಬಿ. ಮೊದಲೇ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಅದಾವ, ಏನು 5,000 ವರ್ಕರ್ಸ್. ಬಿದಲ್ಲಿ 6,000 ವರ್ಕರ್ಸ್ ಅದಾವ ತಿಳ್ಕೊ. 5,000 6,000. ಎವರೇಜ್ ಮಂತ್ಲಿ ವೇಜಸ್ ಮತ್ತೊಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಏನಿಲ್ಲ. ಎವರೇಜ್ ಮಂತ್ಲಿ ವೇಜಸ್ ಅಂದ್ರೆ ತಿಂಗಳದ ಸರಾಸರಿ ವೇಜ್ ಅಥವಾ ಪೇಮೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ರುಪೀಸ್. 2,500 ಎ ಗ್ರೂಪ್. ಇವ್ರದ್ದು ಸೇಮ್, ಎವರೇಜ್ ಎರಡು ಸೇಮ್ ನೋಡ್ರಿ, ಮೀನ್ ಸೇಮ್ ಅದ. ವೇರಿಯನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಾರ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೇರಿಯನ್ಸ್ ಇವೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಅದಾವೆ, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ನೆಸೆಸರಿ ಇಲ್ಲ, ಕೊಟ್ಟಾರ. ವೇರಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್, ವೇರಿಯನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಾರ. ಏನು ಕೊಟ್ಟಾರು? ವೇರಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ distribution of wages, variance of distribution of wages, wage distribution ಇದು variance ಕೊಟ್ಟ 81 ಮತ್ತು 100. ಇದು ಕೊಟ್ಟಂತ ಮಾಹಿತಿ
ಈ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಏನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಯಾವ ಎ ಅಥವಾ ಬಿ ಇರಬಹುದು, ಎ ಆರ್ ಬಿ. ಈಸ್ there greater variability in individual disease? In which plant A or B is there? Question is there greater variability in individual disease? ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಬೇಸಿಸ್ ಯಾವ ರೂಪದೊಳಗೆ ವೇರಿಯಾಬಿಲಿಟಿ ಹೆಚ್ಚೈತಿ? ಕ್ವಶನ್ ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಎರಡು ಗ್ರೂಪ್ ಅದಾವ. ಈ ಗ್ರೂಪ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಾರ. ಯಾವ ಗ್ರೂಪದೊಳಗೆ ವೇರಿಯಾಬಿಲಿಟಿ ಹೆಚ್ಚೈತಿ ನೋಡ್ರಿ. ಕ್ವಶನ್ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಿ. ಯಾವ ಗ್ರೂಪದ ವೇರಿಯಾಬಿಲಿಟಿ ಹೆಚ್ಚೈತಿ ನೋಡೋದಾಗ ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೆನಪಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಬಂದಾಗ ಇದು ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಅಂತಾರೆ. ಎದೊಳಗೆ ವೇರಿಯಬಿಲಿಟಿ ಹೆಚ್ಚಾಯ್ತು, ಬಿದೊಳಗೆ ವೇರಿಯಬಿಲಿಟಿ ಹೆಚ್ಚಾಯ್ತು, ಇದು ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್. ಸೊ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಸಿ ಬಿ ಬೇಕು. ಸೊ ಮೊದಲು ಏನ್ ಮಾಡೋದು, ಕೊಟ್ಟಂತ ಮಾಹಿತಿ ಇದನ್ನ ಸಿಂಬಲ್ ಒಳಗೆ ಬರೀ. ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಾರೆ? ಎವರೇಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಿ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಾರ, ವೇರಿಯನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಗ್ಮಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕೊಟ್ಟಾರು, ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟಾರು, ಇದು N1 N2. ಅವ್ರು ಸಿಂಪಲ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಒಂದು ನಿಜ. ಸೊ ದಿ ಗಿವನ್ ಡೇಟಾ ಈಸ್ ಕೊಟ್ಟಂತ ದತ್ತಾಂಶ ಏನಿದೆ, ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಅದಾವೆ, 2 ಫರ್ಮ್ಸ್. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಇನ್ ಎ ಅದಕ್ಕೆ N1 ಅನ್ನು ಲೆಟ್ N1 be the number of workers in A 5000. B ದೊಳಗೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಕರ್ಸ್ ಅದಕ್ಕೆ N2 ಅಥವಾ N ಆಗ್ಬೋದು, ಎರಡು N ಆಗ್ತದೆ, 6000. ಆನಂತರ ಎವರೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವೇಜಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಗ್ರೀನ್ ಅಂತಿಲ್ಲ, ಎಕ್ಸ್ ಬಾರ್. ಇದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಗ್ರೂಪ್ ಏನು ಎಕ್ಸ್ ಬಾರ್ ಎಷ್ಟೈತಿ? 2500 ಐತಿ. ಇದು y ಬಾರ್, ಇದನ್ನು ಸೇಮ್ 2500 ಐತಿ. ಆನಂತರ ವೇರಿಯನ್ಸ್ ಎ ಗ್ರೂಪ್ ಸಿಗ್ಮಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಎಷ್ಟೈತೆ? 81. ಇದು y ಗ್ರೂಪ್ ಅಥವಾ ಸಿಗ್ಮಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ y 100 ಐತಿ. ಇದು ಕೊಟ್ಟಂತ ಮಾಹಿತಿನೇ ನಾವು ಸಿಂಬಲ್ ಬರ್ದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಈಗ ಏನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಸಿವಿ ಆಫ್ ಎ ಮತ್ತು ಸಿವಿ ಆಫ್ ಬಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೆಂಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬಂದಿದೆ. ಸಿವಿ ಆಫ್ ಎ ಸಿವಿ ಆಫ್ ಎ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು? जनरल फॉर्मूला स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मीन इनका होगा ಅಥವಾ ಸಿಂಬಲಿಕಲಿ ಏನು ಬರೀತೀವಿ ನಾವು? ಇದು ಸಿಗ್ಮಾ ಎಕ್ಸ್ ಬರೀತೀವಿ, ಇದು ಎಕ್ಸ್ ಬಾರ್ ಬರೀತೀವಿ ಇಂಟು 100, ರೈಟ್? ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಎಕ್ಸ್ ಬಾರ್ ಕೊಟ್ಟಾರೆ, ಎಕ್ಸ್ ಬಾರ್ ಎಷ್ಟೈತಿ? 2500. ಈಗ ಸಿಗ್ಮಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ಐತಿ, ನಮಗೆ ಸಿಗ್ಮಾ ಎಕ್ಸ್ ಬೇಕೈತಿ, ಸಿಗ್ಮಾ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ square root of sigma square x. Standard deviation equal to square root of variance. So which is square root of 81, which is 9. So it's substitution matter. The 9 divided by x bar is 2500 ಇದೆ, 2500 into 100 equal to 0.36. 100 ಗುಣಾಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರು
ಪಾಯಿಂಟ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ನೋಡಿ 2500 0.36 ಆಗಿದೆ. ಇದು ಸಿ ವಿ ಆಫ್ ಎ ಆಯ್ತು. ಅದೇ ರೀತಿ ಸಿ ವಿ ಆಫ್ ಬಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಸಿ ವಿ ಆಫ್ ಬಿ CV of B equal to next. What is that? General formula standard deviation of mean divided by mean into 100 अथवा standard deviation is sigma y divided by y bar, sigma y upon y bar into 100. What is sigma y? Sigma y is square root of sigma square y, which is square root of sigma square y is 100. So square root of 100 is 10. So this is equal to 10 divided by 2500, y bar is same, into 100 equal to, yes I told. So 10 divided by 25, 10 divided by 25, which is 0.4 or 0.40. 0.40. ಈ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಸಿ ವಿ ಆಫ್ ಎ 0.36 ಐತಿ, ಸಿ ವಿ ಆಫ್ ಬಿ 0.40 ಐತಿ. ಹೂ ಇಸ್ ಮೋರ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಅಂತ ಕೇಳಾರಲ್ಲ. ಸೊ ಯಾವುದು ಸಿ ವಿ ಹೆಚ್ಚಾಯ್ತು, ಬಿ ಹೆಚ್ಚಾಯ್ತು. ಹೂ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಯಾರು ಕಡಿಮೆ ಐತಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಹೂ ಇಸ್ ಮೋರ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಅಂದಾಗ ವೇರಿಯಬಿಲಿಟಿ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡೋದು, ಯಾರು ಸಿ ವಿ ಹೆಚ್ಚೈತಿ. ಸಿ ವಿ ಆಫ್ ಬಿ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ ಸಿ ವಿ ಆಫ್ ಎ ಅಂತ ಆಯ್ತು, ಸಿ ವಿ ಆಫ್ ಎ ಆಯ್ತು. So conclusion that is therefore B is more variable than A and then B is more variable than A. B is more variable than A and I. ಅಂದ್ರೆ more variable ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಿ ದೊಳಗೆ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಅವರ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ವೇಜಸ್ ಏನಿದಾವಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳ ವೇರಿಯಬಿಲಿಟಿ ಐತಿ ಆಸ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ಎ. ಕೂಡ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವೇಜಸ್, ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ವೇಜಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಿ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಆರ್ ಮೋರ್ ವೇರಿಯಿಂಗ್ ಆಸ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ಎ ಅಂದಾಗಿತ್ತು. ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲೇನಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ನಾವು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಕೊಟ್ಟಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ತೆಗಿಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಮೀನ್ ತೆಗಿಬೇಕು, ವೇರಿಯನ್ಸ್ ತೆಗಿಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಸಿವಿ ಕೊಟ್ಟಾರೆ, ಸಿವಿ ಆಫ್ ಟೂ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ಸ್, ಸಿವಿ ಆಫ್ ಟೂ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ಸ್ are 60 and 70. 60 and 70 CVA. ಮತ್ತೆ ಕೊಟ್ಟರು their standard deviations are their SDs are SDs ಏನಂದ್ರೆ 21 and 60 respectively. What are their means ಅಥವಾ arithmetic means? AMs ಅಂದ್ರೆ means, arithmetic means. ಮೀನ್ಸ್ ಏನು? ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಷನ್ 21 16 ಇದ್ರೆ ಮೀನ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತೈತಿ? CV 60 70 ಅದಾವ. ಸೊ ಮೊದಲು ಕೊಟ್ಟಂತ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಸಿಂಬಲ್ ದೊಳಗೆ ಬರೀಬೇಕು, ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಈಜಿ ಆಗಿದೆ. ಏನು ಕೊಟ್ಟರು, ಗಿವನ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟರು, ಗಿವನ್ ಅಥವಾ ದಿ ಗಿವನ್ ಡೇಟಾ ಈಸ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್?
CV is given. So CV of A ಅಂತ ನೋಡಿ one group. CV of A is 60. CV of another group say B is 70. Standard deviation ಕೊಟ್ಟಾರ ಅಂದ್ರೆ standard deviation of the two groups. So sigma 1 ಅಥವಾ sigma x ಅನ್ನು sigma square ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, variance ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, standard deviation ಕೊಟ್ಟಾರ 21 ಕೊಟ್ಟಾರ. sigma y ಎರಡನೇ ಗ್ರೂಪ್ 16 ಕೊಟ್ಟಾರ. ಹೌದಾ? ಏನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಿಲ್ಲ? x bar ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, y bar ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವಾಟ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್. ಒಂದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಕೆ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಈ ಸಿ ವಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಸಿ ವಿ ಆಫ್ ಎ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ, ಸಿಗ್ಮಾ ಎಕ್ಸ್ ಮೀನ್, ಇದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಅಪಾನ್ ಮೀನ್, ಸಿಗ್ಮಾ ಎಕ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ಎಕ್ಸ್ ಬಾರ್ ಇಂಟು 100 ನೆನಪಿಡಬೇಕು. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಅಪಾನ್ ಮೀನ್ ಇಂಟು 100. ಸೊ ಸಿಗ್ಮಾ ಎಕ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ಎಕ್ಸ್ ಬಾರ್ ಇಂಟು 100 ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಸಿ ವಿ ಆಫ್ ಎ ಎಷ್ಟೈತಿ? 60 ಕೊಟ್ಟರು. ಸಿಗ್ಮಾ ಎಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟೈತಿ? 21 ಐತಿ, ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಬಾರ್ ಇಂಟು 100. ಹೌದಾ? therefore x bar, take this x bar to the left hand side so that it is 21 upon ಇಲ್ಲಿ 60 ಆಯ್ತು into 100. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು 21 divided by 60 into 100. this comes out to be 35. 35. ಅದೇ ರೀತಿ ಸಿ ವಿ ಆಫ್ ಬಿ, ಸಿ ವಿ ಆಫ್ ಬಿ ಎಷ್ಟು? ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು? ಸಿಗ್ಮಾ ವೈ ಅಪಾನ್ ವೈ ಬಾರ್ ಇಂಟು 100. ಸಿ ವಿ ಆಫ್ ಬಿ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟರು? 70 ಕೊಟ್ಟರು. 70 ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿಗ್ಮಾ ವೈ ಎಷ್ಟೈತಿ? ಸಿಗ್ಮಾ ವೈ 16. ಓಕೆ, 16. ವೈ ಬಾರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವೈ ಬಾರ್ ಇಂಟು 100. therefore y bar equal to, therefore y bar equal to 16 upon 70 into 100 equal to 22.8. 22.8. This is how to calculate the average when CV and standard deviations are given. ಅದೇ ರೀತಿ ಎವರೇಜ್ ಕೊಟ್ಟರು, ಸಿ ವಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬರ್ತೈತಿ. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಿ ವಿ ಆಫ್ ಎ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಬಾರ್ ಹಾಕೈತಿ. ಎಕ್ಸ್ ಬಾರ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸಿಗ್ಮಾ ಎಕ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ಸಿ ವಿ ಆಗ್ತೈತಿ. ಸಿಗ್ಮಾ ಎಕ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ಸಿ ವಿ ಆಗ್ತೈತಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ವೇರಿಯೇಷನ್. ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಇದೊಂದು ನೀವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬಿಡಿಸ್ತೀನಿ. Do this example. The following values are calculated. The following values are calculated. The following values are calculated in respect of heights and weights. In respect of heights and weights. ಎರಡು ಗ್ರೂಪ್ ಇವೆ, height ಮತ್ತು weight of some students of a class. ಏನು ಒಂದು height, next weight and the observations ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಮೀನ್ ಮತ್ತು ವೇರಿಯನ್ಸ್.
These are given. Mean and variance of height and weight are given. You know what is it? Mean 162.2 centimeter, weight 52.36 kg kilogram. ಇದು average weight of students. This is average height of students in a particular class, and this is average weight of those students. X bar ಮತ್ತು y bar ಅನ್ನೋದು x bar ಮತ್ತು y bar mean. ಇನ್ನು ವೇರಿಯನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟರು? 127.69 centimeter. Next 23.13 kilogram. Question ಏನು? Can we say that weights show greater variation than heights? Question mark. Weight store variability ಹೆಚ್ಚೈತೆ ನೋಡ್ರಿ ಅಂದಂಗ ಏನ್ ಕೊಟ್ರು? x bar y bar sigma square x ಕೊಟ್ಟಾರ, ವೇರಿಯನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಾರ. sigma square x sigma square y ಏನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? CV of A ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಗ್ರೂಪ್ ಇದು B ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು CV of A ತೆಗಿರಿ, CV of B ತೆಗಿರಿ. B ವೇರಿಯಬಿಲಿಟಿ ಹೆಚ್ಚೈತೆ ನೋಡ್ರಿ, ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ರಿ. Do this example. Let us see one more example in the next period. Okay, thank you.